Welcome back to today's class. I am faculty Sudarshan for your accounts paper and CA Foundation Mathematics paper. Now, till yesterday, we have completed till our average due date concepts, basic concepts, and how to calculate an average due date. What is a format for calculation of average due date, meaning of average due date, and the important points. If the due date is falls on the mentioned public holiday or a sudden holiday, how do you want to calculate the due date? We have seen. Okay, now in today's class we have already seen the concept, but today's we are going to write it in the theory and kept it aside. Okay, we already see a concept of rebate, right? How many of you remember the concept of rebate? Concept 4. Concept 4 or concept 5? Concept 4, yeah. Concept 4 is calculation of interest. Calculation of interest. Okay, how do you calculate? Write down, copy along with me. When payment is delayed, the payment is delayed and the payment is done after average due date. We have already seen in the conceptual class, once the average due date is over, after that the payment has been done, he need to pay his interest. Okay, in such situation, we have to pay interest for a period from average due date. உங்க எக்ஸாம்ல ADD எழுதக்கூடாது. உங்களுக்கு புரியுதா? Till date of payment. Date of payment. Interest is equal to total amount into interest percentage into number of days from average due date till date of payment divided by 365. Divided by 365. This is for calculation of interest. And one more, we have a concept of rebate. And one more concept we have is what? Rebate, right? What is a concept of rebate? Okay, concept 5 is a rebate calculation. Write down. நம்ம இதெல்லாம் நேத்தியே பார்த்துட்டோம். போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். Just as a formality, we are writing as a notes. Rebate, savings, rebate or savings in interest. When the payment is yearly payment, earlier payment panna. Okay, then what we are going to write? When yearly payment is done
and the payment is made before average due date. Average due date முன்னாடி பே பண்ணா அது என்னது rebate. Average due date அப்புறம் பே பண்ணா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து தரணும். So when yearly payment is done and the payment is made before average due date, in such situation, we receive rebate, that is interest is saved. Rebate means interest is saved for period. From which to where? From where to where? From period, from date of payment. DOP means date of payment. Date of payment till average due date. What is the formula for it? Formula is rebate is equal to same total amount into interest percentage into number of days from date of payment to average due date divided by 365. Date of payment till average due date divided by 365. Okay, this is how you need to calculate for conceptual part. Are you understand the concept? Concept purida? For example, I will provide you again the same example. Okay, for example, let's have an example. My average due date is what? 8th July 2022. Let's have an example. Okay, suppose I make the payment before 8th July. Let's say I have 5th July, I make the payment. But actually I need to pay, due date is what? 8th July, but I am actually paying is what? 5th July. Is one case. Case 1, that is before. Suppose after 8th July I am paying. Let's say I have an example of 10th July. This is case 2. This is after average due date. After average due date I am paying, before average due date I am paying. If it is before average due date, I have saved my interest. I need not to pay my interest. I receive some interest saving, so it is a rebate for me. After due date I pay, I need to pay something extra, that is known as interest. That interest is an expense for me. That receive, for whom it is receivable, it is a income for you. ஒன்னதான் தெரிஞ்சுக்கோ, என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் இன்னொருத்தவனோட இன்கம், இன்னொருத்தவனோட இன்கம் என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகேவா? This is how the concept of rebate and interest will work. For earlier payment we provide interest, for the later payment we charge interest. Shall we move on to a sum? Is everyone copied down, or you need a time to copy down? I'm asking everyone only. Completed, sir. Completed, sir. Yeah, good. Okay, now we will move on to a sum. Okay, with this everything concept is over. I just give a overview once again. Okay, so that it will be easier for you. Okay, first you are going to make a statement. Okay, statement of ADD, base date, due date column, amount column, number of days column, product column. Totally four columns will be open. Okay, based on that we are going to calculate a provision. Okay, after that due date, amount, number of days, base date, product. And after that, what is the formula for calculating average due date? Base date total plus total product divided by total amount into days. So the base date should be, we are going to calculate, taken a base date as a earliest due date.
earliest due date. Okay, calculation of average due date is, this is a calculation for bills. This is without bills, this is with bills, this is without bills, without credit period, with the credit period. Okay. Now I will share my another screen so that it can be visible for you. I hope the screen is visible to you, right? We have first example. The following are the amounts on the different due dates. Oh, there is no permission for it. Just hold on. Just hold on. Just hold on. Just hold on. There is no permission for writing this in this Microsoft. Okay. I hope the screen is visible to you, right? Yes, sir. Ah. So we have first example. Okay. Hold on. We have first example. What is an example? Yeah. We have first example. What is the example? Following are the, Balaji, can you read the question? Yes, sir. The following are the amounts due on different dates in between the same parties. Amount in between the same parties means A. Suppose like take an example of A and B. For different parties, they are making a different transaction, so that we have need to calculate a due date before any loss of interest to the both the parties. Okay. amount due date 500 Mm. 3rd July, 800 2nd August, 1000 11th September. Okay. Next, Suggest a date on which this is all a the due bills. date. This is not a date. This is due date. Due date is already been calculated. Suggest a date on which all the bills may be paid out without any loss of interest to either party. It means they are asking for average due date. They are asking for average due date. Okay. Take your notebook and make a column. Make 4 columns. Take a notebook and make a 4 columns. Columns open பண்ணுங்க. Columns open பண்ணியாச்சா? Yes, sir. உங்க கையில புக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So I am making to a OneNote screen. Okay.
What is the first column? First column is a due date. Second column is a amount column. Third column is a third column in a column. Number of days from base date. This is a product column. Okay, where anyhow we are going to get a total amount and total product. Okay, what is a due date, Balaji? First due date is given what? Third. First due date என்ன கொடுத்திருக்காங்க? சார் ஒரு நிமிஷம் क्वेश्चन எடுக்கலாம் சார். புக் யாரும் கையில வச்சிரல. எதுக்கு தான் கிளாஸ் போறீங்க? புக் எடுப்போம். எல்லாரும் போய் புக் எடு. ஸ்கிரீன்ல அப்படியே காமிப்பாங்க. உட்கார்ந்து பார்க்கலாம். அப்படியே எழுதலாம், கிளம்பலாம் இருக்காது. போய் புக் எடுப்போம். சொல்லு. செகண்ட் ஒன் என்ன? செகண்ட் டியூ டேட் எது? 2nd August. 2nd August. Third due date எது? 11th September. 11th. September. 11th September. Okay. Amount எவ்வளோ? 3rd ஜூலைக்கு 500. 2nd August. 800. 3rd August. Say 11th September. 1000. So total how much? 1000 plus 800, 1800, 1800 plus 500 is how much? 2300. Number of days. You need to calculate it from the base date. Base date we are calculating a earliest due date. What is the earliest due date here? 3rd July is the earliest due date. Take 3rd July as the earliest due date. From that you need to calculate. This is your calculation will be 0. For 3rd July தான் இருக்கு. So 0. 500 into 0 is how much? 0. Then 2nd August. 2nd August எவ்வளவு இருக்கு? 3rd July ல இருந்து calculate பண்ணும். In that July we have 31 days minus 3 days. We have totally how much? 28 days. 28 days in July plus 2 days in August. So total we have 30 days. In September, 28 days in July, 31 days in August, 11 days in September. So totally how much? Atmika, total how much? 70 days. 70 days. So 800 into 30 is how much? 24,000. 24,000. Then Anmol, hold on. Some other students will tell. 1000 into 70 is how much? Atmika, 1000 into 70. 70,000. 70,000. Okay. If you add this, how much you will get? Add பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 94,000. 94,000 கிடைக்கும். இதுக்கு நான் நீங்க உங்க ஸ்கூல் வரைக்கும் என்ன பண்ணிருப்பீங்க? 800 into 30 equal to 24 எழுதிருப்பீங்க. கரெக்டா? அடுத்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க? 1000 into உங்க காலேஜஸ்லாம் 1000 into 70 equal to போட்டு 70,000 எழுதி அப்புறம் திருப்பி 70,000 plus 24,000 ஆட் பண்ணி 94 போடுவீங்க. இதுக்கு இல்லாம நான் சிம்பிளா ஒரே ஒரு ட்ரிக் சொல்றேன். சிம்பிளா ஒரு ட்ரிக் சொல்லி தரேன். Okay, so that I am also going to take a max so that there is no discrepancies about it. So take a calculator. Calculator. இப்ப 2-3 நம்பர் இருந்தா ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். different numbers இருந்தா எப்படி கால்குலேட் பண்றது? I will tell you. First, this is 0, right? Okay, we will take a calculator. 800. Put 800 into 30. Into 30. Don't press equal to. Equal to பக்கத்துல ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல, m plus அத அமுக்கு. m plus அமுக்கு. You will get 24. அத பார்த்து இந்த இடத்துல 24 னு எழுதிக்க வேண்டியதுதான். எழுதிட்டியா? நெக்ஸ்ட் வேற எதுவுமே கேன்சல் பண்ணாத. இந்த கிரீன் பட்டன்ல எதுவுமே பிரஸ் பண்ண கூடாது. அப்படியே 1000 போட்டுக்கோ. into 1000 into 70. இப்ப ஈக்குவல் டு அமுக்க கூடாது. என்ன பண்ணணும்? m plus பட்டன் அமுக்கணும்.
ஓகேவா? m plus சம்க்குனா எவ்வளவு கிடைக்குது உனக்கு? 70 கிடைக்குது. அதை பார்த்து இந்த இடத்துல 17 எழுதிக்கும். இப்ப இதை முடிச்சிட்ட. இப்ப என்ன பண்ணணும்? இதை நீ இந்த 24 70,000 ஆட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துல பாரு, இந்த இடத்துல எம்ஆர்சின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கா? தெரியுதா உனக்கு? தெரியுதான்னு கேட்டேன். இந்த இடத்துல எம்ஆர்சின்னு பட்டன் இருக்கே, தெரியுதான்னு கேட்டேன். அந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணு. என்ன உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது? 94,000 ஆன்சர் கிடைக்குது. சோ m plus என்னன்னா மெமரி அடிஷன். மெமரியில அதை ஆட் பண்ணிக்கும். கால்குலேட்டரோட மெமரியில அதை என்ன பண்ணிக்கும்? ஆட் பண்ணிக்கும். இப்போ ஒரு விஷயத்தை நீ மைனஸ் பண்ணா என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு மேல இருக்க m மைனஸ் பட்டன் கொடுக்கலாம். அது என்னன்னா மெமரி மைனஸ், மெமரியில வச்சிருக்கத மைனஸ் பண்ணிக்கும். எம்ஆர்சின்னா என்ன? மெமரி ரீகால். எது எல்லாம் அடிஷன் பண்ணிச்சு, எது எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிச்சு, அதெல்லாம் ரீகால் பண்ணி உனக்கு ஆன்சரா அவுட் புட்டா வெளில கொடுக்கும். புரியுதா? இப்போ உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு? ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு. சோ இப்போ உனக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? ஆவரேஜ் டியூ டேட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஆவரேஜ் டியூ டேட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவ? ஆவரேஜ் டியூ டேட் இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் டேட் பிளஸ் டோட்டல் ஆஃப் product divided by total of amount or total amount, anything is preferable. Base date என்ன எடுத்த? 3rd July plus total of product எவ்வளோ? 94,000 divided by total amount எவ்வளோ? 2,300. அப்ப total எவ்வளோ? 3rd July plus 94,000 divided by 2,300 எவ்வளோ? எவ்வளோ? 40.8695. 40.869 something. You can take it as approximate. 3rd July plus approximate of 41 days. So from 3rd July you need to calculate 41 days. அப்போ 41 days எப்படி calculate பண்ணுவோம்? 41 days தான் உனக்கு டோட்டலா வரணும். அதுல 3rd Julyல மொத்தம் எவ்வளவு நாள் இருக்கு? 31. 31ல ஏற்கனவே 3 போயிருச்சு. அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கு? 28 இருக்கு. ஓகே, அப்ப 41 minus 28 எவ்வளோ? 13. அப்ப ரிமைனிங் 13 டேஸ் தான் என்னது? ஆகஸ்ட்ல. அப்ப 13 in ஆகஸ்ட். சோ 13th ஆகஸ்ட் தான் என்னது? உன்னோட 13th ஆகஸ்ட் தான் என்னது? Average due date. Average due date. So we will go to the study material and see whether we are right or wrong. What is given? 13th August. Our answer is right. Okay, then இது உங்களை கேட்டாங்க. ஓகேவா? இப்போ அவங்க இன்னொரு கிரைட்டீரியா கொடுக்குறாங்க. எப்ப லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னா அவனோட பேமெண்ட் இந்த 11th இந்த 13th ஆகஸ்ட் அப்ப அவன் பே பண்ணிருக்கணும். ஓகேவா? 13th ஆகஸ்ட் அப்ப அவன் பே பண்ணிருக்கலாம். அப்ப என்ன பண்றான்? 13th ஆகஸ்ட் டு 11th செப்டம்பர்ல ஏதோ ஒரு பேமெண்ட் நடக்கிறதா அசம்ஷன் எடுக்கிறாங்க. ஓகேவா? அசியூம் பண்றாங்க 11th செப்டம்பர் அன்னைக்கு பேமெண்ட் நடக்கிறது. அது என்ன பேமெண்ட்? இதோ இருக்கு பாரு, இந்த 1000 rupees பேமெண்ட் நடக்கிறதா அசியூம் பண்றாங்க. சோ எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றதை அசியூம் பண்றாங்க. அசியூம் தான் அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. மத்தபடி உனக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? அசியூமிங் எவ்வளவு? 5% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். அப்ப ஆவரேஜ் டியூ டேட்டுக்கு அப்புறம் இவன் பேமெண்ட் பண்றான்ப்பா. அப்ப இவன் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமா இல்ல இவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேவ் ஆகுமா? இன்ட்ரெஸ்ட் இவன் கொடுக்கணுமா இன்ட்ரெஸ்ட் சேவ் ஆகுமா? உங்களை தான் கேக்குறேன். ஆவரேஜ் டியூ டேட்டுக்கு அப்புறம் பே பண்ணா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமா இன்ட்ரெஸ்ட் இவனுக்கு சேவ் ஆகுமா? பே பண்ண வேண்டியது. நம்ம பே பண்ணணும். கரெக்டா? ஏன் மத்த 2 பேரும் ஏன் வாயை மூடிட்டு மியூட்லயே இருக்கிறீங்க? தப்போ சரியோ எதா இருந்தாலும் சொல்லுங்க. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க கேக்குற விஷயத்துல. சோ அப்ப இவன் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். வாட் இஸ் a formula for calculating an interest? ஆத்மிகா, வாட் இஸ் a formula for calculating an interest? எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்? Total amount into interest into number of days average due date. Number of days from average due date. Average due date ல இருந்து date of payment வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணுவோம். இந்த क्वेश्चனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்படி கேக்குறாங்க அப்படின்னா 13th ஆகஸ்ட்ல இருந்து 11th செப்டம்பர் எவ்வளவு பேமெண்ட் நடக்குது? 1000 தான் பேமெண்ட் நடக்குது. அது எத்தனை டேஸ்க்கு அப்புறம் நடக்குது? ஆவரேஜ் டியூ டேட் 13ல இருந்து 11th செப்டம்பர் வரைக்கும் எத்தனை டேஸ் இருக்கு?
29 days. So நம்ம இப்போ எங்க கால்குலேட் பண்ண போறோம்னா 1000 into 29 divided by 365 into 5 by 100 அப்படி போட்டோம்னா உனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 4th இது கிடைக்கும், 4 rupees கிடைக்கும். அதான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கெயின் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்ப நடக்கும்? என்னோட பேமெண்ட் 13th ஆகஸ்ட்க்கு முன்னாடி இருந்தா என்ன நடக்கும்? எனக்கு கெயின் நடக்கும். ஓகேவா? 3rd ஜூலை to 13th ஆகஸ்ட் ஒன்று, தென் 2nd ஆகஸ்ட் to 13th ஆகஸ்ட் ஒன்று. இவங்க தனித்தனியா கால்குலேட் பண்றாங்க. உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்ன்றதுக்காக, உங்களுக்கு கான்செப்ட புரிய வைக்கணும்ன்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க? தனித்தனியா கால்குலேட் பண்றாங்க. சோ கெயின் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்றேன்? 13th ஆகஸ்ட் தான் நான் பே பண்ணணும். ஆனா நான் எப்பயே பே பண்ணிட்டேன், 3rd ஜூலையே பே பண்றேன் அப்படின்னா 500 பே பண்றேன். அப்ப 41 டேஸ்க்கு பே பண்றேன். எத்தனை நாளைக்கு பே பண்றேன்? 41 டேஸ்க்கு முன்னாடியே நான் பே பண்றேன். அதுக்கு எனக்கு 2.8 rupees சேவ் ஆகுது. அது எப்படி? 500 into 41 by 365. 3rd ஜூலைல இருந்து 13th ஆகஸ்ட் வரைக்கும் எத்தனை டேஸ் வரும்? 41 டேஸ் வரும். ஓகேவா? டிவைடட் பை 5 by 100 போட்டா உனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 2.8 கிடைக்கும். நீ வேணா கால்குலேட் பண்ணி பாரு. 500 into 41 divided by 365 into 5 by 100 போட்டனா 2.8088 வருது. அது 2.8 ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த 2nd ஆகஸ்ட் அடிங்க நடக்கல, இந்த 800 அதுக்கு பேமெண்ட் பாக்குறாங்க. 800 into 30 by எவ்வளவு டேஸ் இருக்கு? 30 by 30 இல்ல, எவ்வளவு டேஸ் இருக்கு மொத்தமா? 11 டேஸ் இருக்கு. கரெக்டா? 11 by 365 into 5 by 100 அப்படின்னு போட்டோம்னா உனக்கு 1.2 rupees கிடைக்கும். ஸோ டோட்டல் ஆட் பண்ண எவ்வளோ? 4 rupees. டோட்டல் ஆட் பண்ண எவ்வளோ? 4 rupees. ஓகேவா? எப்ப லாஸே நடக்காது? நெய்தர் லாஸ் நார் கெயின். நெய்தர் லாஸ் நார் கெயின் எப்ப நடக்காது? 13th ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு பே பண்ணா எதுவுமே நடக்காது. யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட், கெயின் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டும் கிடையாது, லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டும் கிடையாது. கெயின் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ரிபேட்டுப்பா, லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட். Okay, we will move to illustration 12. Okay, let's have an example of illustration 12. Atmika, study the question. Read the question one. The following amounts are due to X by Y. Y wants to pay off on 18th March. B Hold on. After each and every, wait, hold on. After each and every point, just hold on. The following amounts are due to X by Y. Due to X by Y. Y needs to pay to whom? To X. Y வந்து யாருக்கு பே பண்ணும்? X-க்கு பே பண்ணும். ஓகேவா? அவன் என்னைக்கு பே பண்றான்? 2 டேட் கொடுத்திருக்காங்க. அவன் என்னைக்கு பேமெண்ட் பண்றான்? 2 டேட். ஒன்னு 18th March ஆர் இல்லனா 14th ஜூலை அன்னைக்கு பே பண்றதா சொல்லிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட். Interest rate of 8% per annum is taken into consideration. 8% per annum நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட். Due dates amount. கொஸ்டின்ல டியூ டேட்ஸே கொடுத்துட்டாங்க. சோ நீ டியூ டேட் கால்குலேட் பண்ணனும்ன்ற அவசியம் இல்ல. You should be very caution about this. ஓகேவா? இங்க டேட் கொடுத்திருக்காங்களா, டியூ டேட் கொடுத்திருக்காங்களான்றத பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட். 10th January 500. 26th January Republic Day 1000. Next. 23rd March 3000. 18th August Sunday 4000. Okay. Determine the One amount more to thing. Yeah, okay. Determine the amount to be paid in A and in B. A and B னா எது கேக்குறாங்க? அவங்க இந்த இங்க பே பண்ணா எவ்வளவு நடக்கும், இங்க பே பண்ணா 14th ஜூலை அன்னைக்கு பே பண்ணா எவ்வளவு நடக்கும் கேக்குறாங்க. And you should be very cautious about it. என்னன்னா இந்த இடத்துல சப்போஸ் திஸ் இஸ் வந்து பாலாஜி நீ சொல்லு, இது வித் பில்ஸா வித்தவுட் பில்ஸா, எப்படி நீ இதை கண்டுபிடிப்ப? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லு. இது வித் பில்ஸா வித்தவுட் பில்ஸா? நம்ம வித் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வித்தவுட் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தோம் தெரியுமா? எஸ் சார். அதுல இது வித் பில்ஸா வித்தவுட் பில்ஸா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கொஸ்டின்ல பில்ஸ் வித்தவுட் பில்ஸ். கொஸ்டின்ல பில்ஸ்ன்ற வேர்ட் இருக்கா? எங்கயா இருக்கா பில்ஸ்ன்ற வேர்ட்? இல்ல சார். இல்ல. அப்ப இது வித்தவுட் பில்ஸ். ஓகே சார். இது வித்தவுட் பில்ஸ்ல வித் கிரெடிட் பீரியடா வித்தவுட் கிரெடிட் பீரியடா? கொஸ்டின்ல கிரெடிட் பீரியட் எங்கயா கொடுத்திருக்காங்களா? இல்ல சார். அப்ப இது வித்தவுட் கிரெடிட் பீரியட். அவங்களே டைரக்டா கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? சோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம்.
இப்ப இந்த டியூ டேட் நார்மல் டியூ டேட், ஏதாவது கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க டியூ டேட் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டாங்க. பட் நம்ம இந்த டியூ டேட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாலாஜி, இஃப் இட் இஸ் அ பப்ளிக் ஹாலிடேவா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் சார் பிஃபோர் 1 day. அப்ப என்ன எடுக்கணும் இந்த இடத்துல 25th Jan. அதுதான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் Okay. சண்டேவா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? சண்டே இஸ் ஆல்சோ யா பப்ளிக் Holiday. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? Before 1 day. Sir. 17th August. 17th August எடுத்துக்கலாம். வேற ரெண்டுத்துலயும் சேஞ்சஸ் இல்ல. இதுல இந்த டியூ டேட்ல எது இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட்? Sir 10th January. சோ 10th January தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? பேஸ் கால்குலேஷன் எடுத்துக்கிறோம். பேஸ் டேட் எது? 10th January. 10th January. இதெல்லாம் எழுத தேவையில்ல, இந்த மாதிரிலாம் எழுத தேவையில்ல. தென் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆவரேஜ் டியூ டேட் அப்படின்றத எழுதணும். ஓகேவா? இது 0 போட்டுருவியா, அமௌண்ட் 500 காப்பி டவுன் பண்ணிடுவ. இதுல எல்லாத்தையும் இந்த அமௌண்ட்டா காப்பி டவுன் பண்ணிடுவ. இந்த 25th January எப்படி? 10th January முடிஞ்சிச்சு, 11ல இருந்து 25 வரைக்கும் இருக்குது 15 டேஸ். 23rd மார்ச்சுக்கு ஜனவரியில வந்து எவ்வளவு டேஸ்? 21 டேஸ். பிப்ரவரியில வந்து 28 டேஸ் பிளஸ் மார்ச்ல எவ்வளோ? 23 டேஸ். இதை நீ ஆட் பண்ணனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 72 டேஸ் கிடைக்கும். தென் ஆகஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவ? 21 January, 28 February, 31 March, 30 April, 31 May, 30 June, 31 July plus 17 in August. புரியுதா உனக்கு? Yes sir. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 219. இப்ப இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. அப்ப நீ என்ன பண்ணும்? m plus m minus ட்ரிக் யூஸ் பண்ணும். அப்ப m minus வராது, உனக்கு ஃபுல்லா m plus தான் வரும். அப்ப 15 into 1000 m plus, you will get 15,000. then 72 into 3000 m plus 2,16,000. நீ உன் கால்குலேட்டர்ல ட்ரை பண்ணு. then 219 into 4,000 m plus mrc, you will get 11,07,000. So amount total add பண்ணா 8,500. இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எவ்வளவு டேஸ்ன்றது தெரியும். சோ 10th January தான் பேஸ் டேட், பிளஸ் இதை டிவைட் பண்ணா 130 வருது. என்ன வருது கரெக்டா? 130.23529 வருது. ஓகேவா? யூ ஷுட் டேக் ஆல்வேஸ் அப்பர் ரவுண்ட் ஆஃப். இது 131 எடு. இவங்க நிறைய இடத்துல மாத்தி மாத்தி போட்டிருக்காங்க. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. வெயிட். இங்க பா, இந்த இடத்துல 94,000 divided by 2,300 உனக்கு எவ்வளவு வருது? 40.86 வருதா? சோ அதனால இவங்க என்ன பண்றாங்க? 41 எடுக்கிறாங்க. என்ன எடுக்கிறாங்க? 41 எடுக்கிறாங்க. சோ இவங்க அப்பர் ரவுண்ட் ஆஃப் லோயர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றாங்க. யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் யூஸ் அப்பர் ரவுண்ட் ஆஃப். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் யூஸ் அப்பர் ரவுண்ட் ஆஃப் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்க. ஆவரேஜ் டியூ டேட் கால்குலேஷனுக்கு லோயர் ரவுண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணாதீங்க நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? அப்ப இது 131 டேஸ் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? 130க்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கோ? 131 டேஸ் எடுத்தா என்ன பண்ணும்? 20th May பதிலா 21st May வரும். 20th May பதிலா என்ன வரும்? 21st May வரும். அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்ல. ஓகேவா? அவங்களோட பேமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாலாஜி? என்னோட டியூ டேட் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். என்னோட பேமெண்ட் 2. ஏன் நான் எப்ப பே பண்றேன்? 18th March அன்னைக்கு பே பண்றேன். பி எப்ப பே பண்றேன்? 14th July. அப்ப 18th March அன்னைக்கே எனக்கு பே பண்ணா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேவ் ஆகுமா? நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவேனா? என் டியூ டேட் 21st May, நான் என்னோட பேமெண்ட் டேட் 18th March. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேவ் ஆகி ரிபேட் வருமா இல்ல நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவேனா? சேவ் ஆகி ரிபேட் வரும் சார். ரிபேட் வரும். இதுவா சொல்ல வேண்டியதா? if the payment is made on 18th March, அப்ப date of calculation எப்படி இருக்கும்? ஆத்மிகா சொல்லு பாப்போம். total amount amount into interest into number of days from average due date. Wait, I am saying 8th case. It is 18th March. 18th March means into date of payment to average due date. புரியுதா? லேட்டரா பே பண்ணாதான் ஆவரேஜ் டியூ டேட்ல இருந்து டேட் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கு போகணும். இங்க பிஃபோராவே பே பண்றோம். அப்ப டேட் ஆஃப் பேமெண்ட்ல இருந்து ஆவரேஜ் டேட்டுக்கு வரணும். டிவைடட் பை 365. டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ?
8,500. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ 8%, 8% இன்டு டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் எப்ப 18th March. ஓகேவா 18th March. மார்ச்ல மொத்தம் எத்தனை நாள்? மார்ச்ல மொத்தம் எத்தனை நாள்? 31 டேஸ். அதுல ஏற்கனவே 18th March பே பண்றானா, அப்ப ரிமைனிங் டேஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 13 டேஸ் மார்ச்ல இருக்கு. ஏப்ரல்ல 30 டேஸ், மேல 21st மே. நம்ம 21 டேஸ் 21st நம்ம எடுத்திருக்கோம். சோ நம்ம 21st மே. சோ டோட்டலா கால்குலேட் பண்ணா எவ்வளவு? 64 டேஸ். சோ 64 by 365 கால்குலேட் பண்ண எவ்வளவு? டேக் ஏ கால்குலேட்டர், நீங்க கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு பாப்போம். 8,500 into 8% into 64 by 365 எவ்வளோ? $119.23. 119.23. 119.23. நம்ம இங்க ஏன் டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னா, இவங்க 20th எடுத்திருக்காங்க, நம்ம இங்க 21st எடுத்திருக்கோம். அதனால 2 rupees டிஃபரன்ஸ் வருது. அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. ஓகேவா? இது ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. சோ இவங்க என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க? the amount to be paid. the amount to be paid னா உங்களுக்கு இன்னொரு amount to be paid னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. ஆக்சுவல் அமௌண்ட்ன்றது இந்த அமௌண்ட் நம்ம டோட்டல் பண்ணி வருதுன்னா அந்த சம் ஆஃப் அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட். இதுல இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா நான் ஆட் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து டோட்டல் அமௌண்ட் கட்டணும். ஓகேவா? டோட்டல் அமௌண்ட் நான் பே பண்ணணும். இப்ப இதுவே ரிபேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அமௌண்ட் ரிபேட்டா மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லலாம், இல்ல மைனஸ் ரிபேட்னு சொல்லலாம். அதை மைனஸ் பண்ணி நான் டோட்டல் அமௌண்ட் பே பண்ணணும். என்னோட இந்த 18th March அன்னைக்கு நான் பேமெண்ட் பண்றதுல எனக்கு ரிபேட் கிடைச்சிருக்கு. நான் ஆக்சுவலா பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ? 8,500. நான் முன்னாடியே பே பண்றதுனால ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது. அந்த டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ? 119 ரூபாய் 23 பைசா. அப்ப இதை மைனஸ் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? மைனஸ் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 8,380.7. ஓகேவா? இதுதான் என்னோட அமௌண்ட் கிடைக்கும். அமௌண்ட் டு பி பெய்டு அப்படின்னு வெறுமே கேட்டாங்கன்னா, வெறுமே கால்குலேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் டியூ டேட் கேட்டாங்கன்னா நீ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். எது? இந்த 21st மே கண்டுபிடிச்சல, இந்த 21st மே கண்டுபிடிச்சல, இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். உனக்கு வெறுமே இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேட்கறாங்கன்னா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். இங்க உனக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு பாரு. என்ன கிடைச்சிச்சு? 119.23 கிடைச்சிச்சா? இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். உனக்கு அமௌண்ட் டு பி பெய்டு கேட்கறாங்கன்னா நீ இது வரைக்கும் போடும். கொஸ்டின்ல என்ன கேட்கறாங்களோ அதை கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணும். சப்போஸ் நான் 14th ஜூலைல லேட்டா பே பண்றேன், டிஃபர்னா லேட் பேமெண்ட் பண்றேன்னா என்னோட டியூ டேட் எப்ப? ஆவரேஜ் டியூ டேட் 21st மே. அந்த 21st மேல இருந்து 14th ஜூலை வரைக்கும் டேஸை கால்குலேட் பண்ணு. 21st மே, மேல இன்னும் 10 நாள் இருக்கு. ஓகேவா? மே, ஜூன்ல 30 நாள் இருக்கு, ஜூலைல 14 நாள், மொத்தம் எவ்வளவு நாள்? 30, 40, 44 நாள். 44 நாள் எவ்வளவு நாள்? சாரி, 54 days. 54 days. கரெக்டா? கரெக்டா? 54 days. இங்க 55 days வருது அப்படின்னா அவங்க 20th மேல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. அதனால 1 day எக்ஸ்ட்ரா வரும், நமக்கு 1 day கம்மியா வரும். சோ இதை ஓரி பண்ணிக்காது, இதெல்லாம் அடிச்சு. ஓகேவா? இது தேவையில்லை. ஆல்வேஸ் டூ அப்பர் ரவுண்ட் ஆஃபே பண்ணுவோம். ஓகே, சோ இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? டோட்டல் அமௌண்ட் 8,500 into 8% into 54 by 365. என்ன ஆன்சர் உனக்கு வருது? என்ன ஆன்சர் வருது? என்ன ஆன்சர் வருது? 100.60. 100.6. we can get 100.6 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்ப amount to be paid on 14th July என்ன பண்ணுவோம்? 8,500 plus 100.6 total how much? 8,600.6 அவன் பே பண்ணணும். யாரு? y வந்து x க்கு பே பண்ணணும்.
y to x இவ்வளவு பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இதுவும் y to x தான் பே பண்ணணும். பட் ஆனா அமௌண்ட் என்ன பண்ணலாம், ரிபேட் டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ பே பண்ணா போதும். இந்த வேல்யூ பே பண்ணா ஓகே. So this is Atmika, read the question. Calculate average due date from the following information. Date of bill, term, amount. Date of bill. August. So this is date of bill. This is with the bills and with the credit period. It is tenure of the bill. இந்த இடத்துல term ஒன்று கொடுப்பாங்க, tenure கொடுப்பாங்க, or usance அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. Anything எது வேணா கொடுப்பாங்க. இது dates ஓகேவா? இந்த 3 months 60 days அதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. மந்த்ஸா இருந்தா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு முன்னாடியே எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன். டேஸா இருந்தாலும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? அது வந்து மேண்டேட்டரி கிடையாது. அதை நீ உன்னோட நோட்ஸ்ல போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அதை உன்னோட நோட்ஸ்ல என்ன பண்ண தேவையில்ல, போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? உனக்கு இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்றேன், அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ. லீப் இயரா இருக்கு. லீப் இயர்னா என்னன்னு தெரியுமா? 2004 டேபிள்ஸ்ல வரும். லாஸ்ட்ல 4 டேபிள்ஸ்ல டிவைட் ஆகக்கூடிய இருந்துச்சுன்னா அதான் லீப் இயர். 2004, 8, 12, 2016, 2020, 2024 இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா லீப் இயர்ல பிப்ரவரியில 29 இருக்கிறதாவும் நீ அசியூம் பண்ணிக்கலாம். நீ அசியூம் ஆக்சுவலி 29 தான் இருக்கும். ஓகேவா? நீ 29 எடுத்துக்கலாம். ஆர் நீ என்னன்னு எடுத்துக்கலாம், ஃபெப்ல 28 இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். நீ எதை எடுத்துக்கிறியோ அதுல சம்ம வச்சு கால்குலேட் பண்ணிடணும். எதை நீ எடுக்காம விடுற, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ பாலாஜி 29 எடுத்து கால்குலேட் பண்றான்னு வச்சுக்கிட்டா, இந்த 28 பிப்ரவரி இருக்குல்ல, இந்த 28 பிப்ரவரியை நீ என்ன பண்ணணும், நோட்ல எழுதி காமிக்கணும். ஆன்சர் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு இதை நான் காமிக்கிறேன் பாரு. நீ இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு நீ என்ன பண்ணணும், just a minute, hold on, get a call, just hold on. Question. So நீ என்ன பண்ணலாம், பிப்ரவரியில 29 இருக்கிறதாவும் எடுத்துக்கலாம், இல்ல 28 இருக்கிறதாவும் எடுத்துக்கலாம். நீ என்ன எடுத்துக்கிறியோ அதை சம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங்க நோட்ஸ்ல எழுதி காமிக்கணும். ஓகேவா? ரிமைனிங் என்ன பண்ணணும், நோட்ஸ்ல எழுதி காமிக்கணும். நான் லீப் இயரா இருந்தா பிப்ரவரியில, நான் லீப் இயர் என்ன அதர் தென் லீப் இயரா இருந்தா நீ என்னன்னு எடுத்துக்கலாம், ஃபெப்ல 28 டேஸ் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே. சோ क्वेश्चन படி பாப்போம். பாலாஜி படி. Calculate average due date from the following information. Date of bill, term, amount. August 10, 2019, 3 months, 6,000. Hold on, wait. 3 months, August 10, 3 months. Okay, it is a bill. We need to, don't forget to add 3 days of grace. Okay, question lay இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்றேன். இந்த இடத்துல கீழே கொஸ்டின்ல இக்னோர் டேஸ் ஆஃப் கிரேஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தா நீ இக்னோர் பண்ணணும். கொஸ்டின்ல டேஸ் ஆஃப் கிரேஸ் கொடுத்திருந்தா என்ன பண்ணணும், இக்னோர் பண்ணணும். கொடுக்கலன்னா நீ அந்த 3 டேஸ் ஆட் பண்ணணும். இப்ப வெயிட் பண்ணு. ஆகஸ்ட் 10, ஆகஸ்ட் 3 months எப்படி, ஆகஸ்ட் டு செப்டம்பர் 10, செப்டம்பர் 10 டு அக்டோபர் 10, அக்டோபர் 10 டு நவம்பர் 10, 3 months ஆயிடுச்சா? நவம்பர் 10 பிளஸ் 3 டேஸ் எவ்வளவு, நவம்பர் 13. நெக்ஸ்ட் October 22, 2019, 60 days, 5,000. 60 days, it is in days. அப்ப டேஸ்ல என்ன பண்ணணும், டேஸ்ல கால்குலேட் பண்ணணும். அக்டோபர்ல மொத்தம் எவ்வளவு டேஸ், 30 ஆ 31 ஆ? அக்டோபர்ல மொத்தம் எவ்வளவு நாள், 30 ஆர் 31? 31ல ஏற்கனவே 28 போயிடுச்சு. அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கும், 9 days இருக்குமா? 9 days இருக்குமா? என்னப்பா 31ல இருந்து 22 போனா 9 இருக்காதா? Yes sir. தென் அக்டோபர், அதுக்கப்புறம் நவம்பர்ல எத்தனை டேஸ் இருக்கும், 30 days. 30 days. டிசம்பர்ல எவ்வளவு டேஸ் இருக்கும், 31 days. 31 days இருக்கு. 31 days போட்டா எனக்கு 60க்கு மேல போயிடும். கரெக்டா? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். 39 எனக்கு எவ்வளவு தேவை, 60. இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணா எவ்வளவு இருக்கு ரிமைனிங், 21 இருக்கா?
Yes, sir. 21 இருக்கு. அது கூட என்ன பண்ணணும்? 3 days ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணா எவ்வளவு? 24. 4. 24 டிசம்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் படி. நெக்ஸ்ட் படிப்பா क्वेश्चन. December 4, 2019, 2 months, 4,000 rupees. அப்ப டிசம்பர் 4ல இருந்து 2 months எவ்வளவு? ஜனவரி 4, பிப்ரவரி 4, February 4. பிப்ரவரி 4ல இருந்து 3 days, பிப்ரவரி 7. 2020 ஞாபகம் வச்சுக்கோ. புரியுதா? அது அந்த வருஷம் முடிஞ்சு அடுத்த வருஷத்துக்கு போயிருச்சு. நெக்ஸ்ட் January 14, 2020, 60 days, rupees 2,000. ஆத்மிகா ஜனவரில எத்தனை டேஸ்? 31. 31. அப்ப ஏற்கனவே எவ்வளவு இருக்கு? 14 போயிருச்சு. அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு? 17. ரிமைனிங் எவ்வளவு? 17. டேஸ். ஜனவரி. பிப்ரவரில எவ்வளவு டேஸ் இருக்கு? 28. 28. லீப் இயர். இந்த இடத்துல உங்க क्वेश्चनலயே கொடுக்கலனாலும் நம்ம என்னதான் எடுத்துப்போம்? பிப்ரவரியில 28 தான் எடுத்துப்போம். ஓகேவா? because it is 2019. 2019 is a non leap year. So பிப்ரவரியில 28 days. So total எவ்வளவு? 30, 40, 45. 45 முடிஞ்சிருச்சா? அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கு? 60 டேஸ்ல 45 போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு? 15 days. அப்ப அந்த 15 days எதுல எடுத்துக்கணும்? மார்ச்ல எடுத்துக்கணும். பிளஸ் 3 days ஆட் பண்ணணும் கிரேஸ். சோ ஆட் பண்ணனா எவ்வளவு? கிரேஸ் டேஸ் 3 days. மார்ச் 18. மார்ச் 18. நெக்ஸ்ட் March 14, 2022, 2 months, 3,000 rupees. அப்ப மந்த்ஸ் இருந்தா உங்களுக்கு ஈஸி. மார்ச் 14 னா ஏப்ரல் 14, ஏப்ரல் 14 டு 1 month, மே 14, மே 14 3 days, மே 17. மே 17. இது நீ இப்படிதான் எழுதணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? 31, 12, 2019, 24, 12, 2019 எப்படி வேணா எழுதலாம். புரியுதா? இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல தான் எழுதணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. நெக்ஸ்ட் இதுல டியூ டேட் எடுக்கணும். இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட் எது? அததான் நம்ம பேஸ் டேட்டா எடுக்கணும். இதுலயே எது இயர்லியஸ்ட் டியூ November டேட்? 13. நவம்பர் 13. நவம்பர் 13. நவம்பர் 13 தான் எடுக்கணும். இவங்க இந்த லூசுத்தனமா இந்த இடத்துல டேட் ஆஃப் பில் எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? நீ அதெல்லாம் எடுக்க தேவையில்ல. ஓகேவா? நீ என்ன எடு? இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட் எடு. பிகாஸ் ஏன்னா உனக்கு எந்த டேட் எடுத்தாலும் என்ன கிடைக்கும்? உனக்கு கிடைக்க போகுது. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்? இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட் 13 எடுப்போம். அப்ப இது என்னது? இந்த இடத்துல 0 வந்துருமா பாலாஜி? Yes, sir. இந்த இடத்துல 0 வந்துரும். நெக்ஸ்ட் அப்ப 24 எவ்வளவு வரும்? டிசம்பர் 24 ஒவ்வொரு டைமும் 13th நவம்பர்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணணும். 13th நவம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் 24 எவ்வளவு டேஸ் வரும்? ஆத்மிகா சொல்லு பாப்போம். எவ்வளவு டேஸ் வரும்? அன்மோல் சொல்லு. 49. 40, 9. 49. சரி போடுவோம். ஓகே, அப்ப என்ன பண்றோம்? இந்த இடத்துல டியூ டேட் எழுதிக்கலாம். நவம்பர். நீங்க அப்படியே டேஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க. எனக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க. You can calculate your days.
இதுக்கு எவ்வளவு ஆத்மிகா சொன்ன டேஸ்? இதுக்கு 0. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு 0. செகண்ட் ஒனுக்கு எவ்வளவு டேஸ் சொன்ன? செகண்டுக்கு எவ்வளவு டேஸ் சொன்ன ஆத்மிகான்னு கேட்டேன். 49 சொன்னாங்க. 49 எப்படி வரும்? எனக்கு புரியல. எப்படி 49 வரும்? 24 நவம்பர்ல மொத்தம் எத்தனை நாள்? பாலாஜி, நவம்பர்ல மொத்தம் டேஸ் 30 days சார். அதுல இருந்து எவ்வளவு டேஸ் முன்னாடியே போயிருச்சு? 13 days போயிருச்சு சார். அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளோ? 17. கரெக்டா? எஸ் சார். 17. அப்ப 17 டேஸ் நவம்பர்ல இருக்கு. டிசம்பர்ல எவ்வளவு டேஸ் இருக்கு? 31 சார். டிசம்பர்ல இது வரைக்கும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். எவ்வளவு இருக்கு? ஓகே 24. அப்ப டோட்டல் ஆட் பண்ண எவ்வளவு? 41 சார். 41. அமௌண்ட் எவ்வளோ? 5000. நெக்ஸ்ட், இது வரைக்கும் உனக்கு இந்த 13 எவ்வளவு இருக்கு? 17 டேஸ் நவம்பர், 31 டேஸ் டிசம்பர். இது இப்ப நம்ம இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணோம். 31 டேஸ் டிசம்பர் ஃபுல்லா வந்துரும். ஜனவரி 31 டேஸ் ஃபுல்லா வந்துரும். பிப்ரவரியில எவ்வளவு டேஸ் வரும்? 7 டேஸ் வரும். அப்ப இது டோட்டல் ஆட் பண்ண எவ்வளோ? டோட்டலா ஆட் பண்ணா எவ்வளோ? 86. 86. Next. இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணு. 17 plus 31 plus 31 plus பிப்ரவரியில 28, மார்ச்ல 18. அடுத்ததுக்கு 17 டிசம்பர் 31, ஜனவரி 31, பிப்ரவரி 28, மார்ச் 18, ஏப்ரல் 30, மே 17. கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு பார்ப்போம். சார் மேல இருக்குது 125 days சார். எது 18th? இது 125. ஆமா சார். நெக்ஸ்ட், days. 172. 172 வருது. Right? 17 July, November, December, January, February, March 31. Sorry. plus 31 March, April 30. இப்ப calculate பண்ணு. 71, 31, 31, 28, 31, 30. எவ்வளவு வருது? 155. 185. 17 plus 31, 31, 28, 185. 185. கரெக்டா? 3000. Now take a calculator and do m plus calculation. 41 into 5000 m plus. How much? 2 lakh? 5000. 2 lakh. Next, 4000 into 86 m plus எவ்வளோ? நீ தான் சொல்ல போற. நான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரைட் பண்ண போறேன். எவ்வளோ? 3,44,000. 3 lakh? 44,000. Next, 125 into 2000. 2,50,000. Next, 5,55,000. MRC போடு பாப்போம். எவ்வளவு வருது? 13,54,000 வரும். எவ்வளவு வரும்? 13,54,000.
54,000 divided by 20,000 எடுக்கணும். பேஸ் டேட் நம்ம என்னன்னு எடுத்தோம்? பேஸ் டேட் என்னவா எடுத்தோம்? 30th November. 30th November எடுத்தோம். 13,54,000 divided by 20,000 போட எவ்வளவு வருது பார்? 67.7 days வருதா? அத நீ என்னவா எடுத்துக்கலாம்? 30th November plus 68 days ன்னு எடுத்துக்கலாம். என்ன பண்ணலாம்? 68 days ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அப்ப 68 days ன்னு எடுத்துக்கிட்டா 13th Novemberல இருந்து 68 days நீ கவுண்ட் பண்ணணும். 13th Novemberல ஏற்கனவே எவ்வளவு டேஸ் போயிடுச்சு? 13 போயிடுச்சு. அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கு? 17 இருக்கு. அப்ப டிசம்பர்ல எவ்வளவு இருக்கு? 31 இருக்கு. 31. டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கு? 48 days ஆயிடுச்சு. நமக்கான எவ்வளவு இருக்கு? 68. அல்ல 48 போயிடுச்சுன்னா 20 என்ன மந்த்ல வரும்? ஜனவரி. அப்ப ஜனவரி 20 தான் என்னது? உன்னோட ஆவரேஜ் டியூ டேட். அந்த ஆன்சர் இந்த ஆன்சர் சேம் ஆயிடுச்சா பாரு? எஸ் சார். அவ்வளவுதான். அவங்க தேவையில்லாம உனக்கு மாத்தி, நான் என்ன சொல்றேன், you should strictly follow one format. என்ன பண்ணு? ஒரே ஃபார்மேட்டா ஃபாலோ பண்ணு. எதுக்கு நீ தேவையில்லாம மாத்தி மாத்தி ஃபாலோ பண்ணணும்? அதுதான் என்னோட கொஸ்டின். இப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் 10th எடுத்து போட்டிருக்காங்கன்னா நீ இந்த கொஸ்டின் வந்தா மட்டும் அப்படி எடுத்து போட முடியுமா? உனக்கு தெரியுமா? மக்கப் பண்ணிட்டு போவியா? போகக்கூடாது. நம்ம கான்செப்ட்ல தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். கரெக்டா? சோ இந்த கொஸ்டினை உன்னோட நோட் புக்ல காப்பி பண்ணு. ஓகேவா? அவங்க இந்த டேஸ் எடுத்து போட்டிருக்காங்க, நீ என்ன பண்ணு? November 13th எடுத்து போடு. ஈஸி கால்குலேஷனா. ஓகேவா? திஸ் இஸ் யுவர் ஹோம்வொர்க். This is your just a minute. Hello. Hello, yes. Yeah. Just a minute. I am in class. Just give me a second. I am in class. So illustration 6 will be a homework problem, the same sum, so you do not worry about it. Illustration 7 also a same sum. Okay. Illustration 8 is also a same method, and use that before we are completed. No, that method you can use, you can get it your answers. Okay. This is an average loan. What date of loan taken? We have already seen in our notes. I hope my screen is visible to you, right? My OneNote screen is visible to you. This is a formula we are going to calculate. For interest on loan, we are going to calculate date of installments. For base date, we are going to calculate date of loan taken. For average due date, we are going to as usual procedures. For the date of repayment of loan, represents an average due date. Average due date represents what? Date of repayment of your entire loan. The interest on loan is calculated on the date of loan taken to average due date. This is how. Take a screenshot and copy it in your notebook. Then if we do the problems, we will have question lend 10,000 lent by Das Bros to Kumar Sons க்கு Das Bros கொடுக்கறாரு. எவ்வளவு கொடுக்கறாரு? 1st January அன்னைக்கு கொடுக்கறாரு. 5 equal annual installments ரீபே பண்ணனும்னு சொல்றாங்க. எப்பையில இருந்து? 1st January 2016ல இருந்து. அப்ப ஆவரேஜ் டியூ டேட் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆவரேஜ் டியூ டேட் எது? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு கொடுக்கணும்ன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 5 equal annual installments na 10,000 divided by 5 எவ்வளவு டோட்டலா? 5 years equally. So every year நான் என்ன பண்ணனும்? 2,000 பே பண்ணனும். அப்ப என்னோட ஸ்டார்டிங் எப்ப? 2016, next year 17, 18, 19, 20. நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? டேட் ஆஃப் லோன் டேக்கன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் 1 year இருக்கும். அப்புறம் 15ல இருந்து 17 2 years, 15ல இருந்து 18 3 years, 15ல இருந்து 19 4 years, 15ல இருந்து 20 5 years இருக்கும். So அப்படியே 20,000 போட்டா டோட்டல் how much? 10,000. இத கிராஸ் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணனா ப்ராடக்ட் 1000 1 into 2000 2000, 2 into 2000 4000, 3 into 2000 6000, 4 into 2000 8000, 5 into 2000 10,000. டோட்டலா ஆட் பண்ணா 30,000.
So total product divided by total amount எவ்வளோ 30,000 by 10 3 years yearsல calculate பண்ணணும் because everything is based on years. 1st January 2015 வந்து plus 3 years total is how much 1st January 2018ல அவன் ரீபே பண்ணணும் மொத்த லோனையும். ஓகேவா? அப்ப அதுக்கான உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் 10,000 into 5% into 3 years totally is how much 1,500 அவன் இன்ட்ரெஸ்டா பே பண்ணணும். ஓகே, அதே தான் அவங்க இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடா போட்டுருப்பாங்க. we are simply taken it. Okay, illustration 10 is also a very simple problem taken as a homework. Illustration 11 is between two partners, partner A and partner B. Okay, we are following ordinary system and average July system. Ordinary system is in the partnership form. Partnership form la ordinary systems பத்தி படிப்போம். So this everything is based on months. Okay, எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? months பேஸ் பண்ணி இருக்கு. 1st July beginning, September ending, July November beginning, February ending. So நம்ம இது எல்லாமே எதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவோம்? மந்த்க்கு கால்குலேட் பண்ணுவோம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பி ஓட டிரான்சாக்ஷன் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா தான் கால்குலேட் பண்ணணும், மிங்கிள் பண்ணக்கூடாது. இவன் 12th June 11th June இவன் ஒரு ஃபார்மேட்டாவே இல்ல, டிஃபரெண்ட் டேட்ஸ்ல இருக்கு. So we are using days for ordinary system. டே கால்குலேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அப்ப 500 அப்ப ஜூலைல ரிட்டர்ன் பண்றான். அப்ப மொத்தம் 9 months. So total 4,500. 6 months 800 into 6 4,800. in the same way இவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணா 14,700 கிடைக்கும். அதுக்கு 6% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க போறோம். ஒன் மந்த்க்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். அது 73.5. ஓகேவா? இப்ப இதுவே பி ஓட கேஸ்ல எல்லாமே டேஸ்ல தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும், மந்த்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12th ஜூன்ல இருந்து இந்த 292 எப்படி வருதுன்னா 12th ஜூன்ல இருந்து 31st மார்ச் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இதுல இருந்து 31st மார்ச் வரைக்கும், நெக்ஸ்ட்ல இருந்து 31st மார்ச் வரைக்கும், நெக்ஸ்ட்ல இருந்து 31st மார்ச் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணா இதுல ஆன்சர் கிடைக்கும். இந்த சம்மரை பண்ணா 4,49,600 கிடைக்கும். அதுக்கு 6%. இங்க டேஸ்ன்றனால 1/365, அங்க மந்த்ன்றனால 1/12 பண்ணும். 1/12 போட்டோம். இந்த இடத்துல 1/365 போடும். ஆவரேஜ் டியூ டேட்டை வந்து ஹோம்வொர்க்கா போடுங்க. ஓகேவா? ஆவரேஜ் டியூ டேட்டை ஹோம்வொர்க்கா அவுட் பண்ணுங்க. இட் இஸ் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் ஒன்லி. ஃபாலோ மை மெத்தட், என்னோட மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேவா? இது இயர் எண்டிங் டிராயிங்ஸ் ஆஃப் இயர்லி இதெல்லாம் ஓகே. இது ஆஸ் யூசுவல் நார்மல் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஆவரேஜ் டியூ டேட். பிப்ரவரியில எவ்வளவு அசியூம் பண்ணி சொல்றாங்க? 28 days அவங்களே அசியூம் பண்ணி சொல்றாங்க. பிகாஸ் ஏன் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணி சொல்றாங்கன்னா 2020 is a leap year. 2020 is a leap year. So நீ leap yearல 29 days எடுத்துற கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க என்ன சொல்றாங்க? 28 ன்னு சொல்றாங்க. क्वेश्चनல சைலண்டா இருந்துச்சு, நீ என்ன பண்ணலாம்? assume February as 28 days ன்னு எடுக்கலாம், assume February as 29 days ன்னு எடுக்கலாம். That is up to you. Okay, with this our illustration problems are over. Now we have practical problem. Practical problem is very simple. We have, this is question number 2, there is a printing error. This is question 1, this is question 2. For question 2 is most important. The average due date is already given, the total amount due is also already given, the interest rate is also given. They are giving 3 cases. Case 1 is நான் என்னோட பேமெண்ட்டை average due date அன்னைக்கு பண்ணா எனக்கு no interest no loss, no interest to either the parties. Case 2ல average due date அப்புறம் பண்ணா நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். கேஸ் 3ல ஆவரேஜ் டியூ டேட் முன்னாடி பே பண்ணா எனக்கு ரிபேட் கிடைக்கும், நான் இன்ட்ரெஸ்ட் சேவ் பண்ண முடியும். இது क्वेश्चन 2 நார்மலா ஒர்க் அவுட் பண்ணா. if you have any doubts you can refer your answers. Again if you have any doubts you can WhatsApp me, I will clear your doubts. Okay, so in the first question Yash and Harsh questionல we have drawn the following amounts of the during the firm. இது என்ன பண்ணனும்னா different டேட்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, வித்ட்ரான் பண்ணிருக்காங்க. யாஷ் ஹர்ஷ் இவங்க என்ன கேக்குறாங்க? 10% இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லா டிராயிங்ஸும் சார்ஜ் பண்ணிக்கோ. ஈச் பார்ட்னருக்கு எவ்வளவு டியூரிங் ஆவரேஜ் டியூ டேட் சிஸ்டம். அங்க ஆர்டினரி ஆவரேஜ் டியூ டேட் ரெண்டும் பார்த்தோம். இங்க ஆவரேஜ் டியூ டேட்ல எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. சோ ஆவரேஜ் டியூ டேட் நம்ம நார்மலா எப்படி ஆவரேஜ் டியூ டேட் கால்குலேட் பண்ணுவோம். பட் இங்க ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஹர்ஷுக்கு தனியா கால்குலேட் பண்ணி தனியா டியூ டேட் கண்டுபிடிச்சு தனியா கண்டுபிடிக்கணும். யாஷுக்கு என்ன பண்ணணும்? தனியா ஆவரேஜ் டியூ டேட் கண்டுபிடிச்சு தனியா கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? தனியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? பேஸ் டேட்டா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, 1st May எடுத்துக்க சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. சோ 1st May நம்ம எடுத்துக்கோம். With this we successfully completed this chapter. Okay, tomorrow we are meeting for a very new chapter. To start with a very new chapter, kindly revise all the questions. Don't forget to send me your
working notes and the classwork problems to me, to my WhatsApp, to my email ID or either WhatsApp. Okay. With this, we have wrapped the session today. Have a good day. Enjoy the day.